Pleasant morning to everyone on behalf of Flame KOT. So we are happy and delighted to launch the event merchandising for the world people. So this is the event where you will be marketing a product on the spot. The product will be given to you on the spot now. So you can discuss it for 3 minutes and present your elocution or speech for 2 minutes. So totally 5 minutes the timing allocated for each team. So finally, after completion of 9 teams, the winners and participations certificate will be sent to you in the WhatsApp groups and mails. So that's what the event is about. Now I would like to share my screen for giving the first project. So can a team unmute yourself? Any one of the team can unmute yourself. Hello. Yeah. Good morning to all. Yeah, just I will give the problem statement and then I will start the timer. The project is a pen. You have to sell this pen to a rich man. தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ₹5 பென்னு. சிச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ₹5 பெண்ணை ஏற்கனவே ஒருத்தர் நீங்க யாருக்கு செல் பண்ண போறீங்கன்னா அவர் ஆல்ரெடி ஒரு பார்க்கட் பென் வச்சிருக்காரு. அந்த பார்க்கட் பென் வச்சிருக்கவர்கிட்ட எப்படி இந்த ₹5 பெண்ணை நீங்க செல் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறத 3 minutes நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். 2 minutes நீங்க 4 பேரும் சேர்ந்து டீமா பேசலாம். எப்படி நீங்க அதை மார்க்கெட் பண்ணுவீங்க அவர்கிட்ட பேசுவீங்க 2 minutes பேசலாம். இப்ப 3 minutes டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சோ நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது இல்ல? ஜீவா, ஜே, PS ரகுமான், பாலமுருகன் அண்ட் ஜீவா, உங்க 4 பேருக்கும் நான் சொல்றது புரியுது இல்ல? புரியுதுமா? எஸ் ப்ரோ. So உங்க டைம் starts now. 3 minutes you can discuss and after 3 minutes you can start selling this product to a rich man. ஒரு ரிச் மேன் வந்து ஒரு பார்க்கெட் பென் வச்சிருக்காரு. அவர்கிட்ட இந்த ₹5 ஒரு நார்மல் பெண்ணை எப்படி செல் பண்ணுவீங்கிறத 3 minutesல டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. இங்கேயே கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 minutesல வந்து நீங்க பிரசன்ட் பண்ணுங்க. 3 minutes நான் டைமர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. Yeah, GDFJ team time வந்து டிஸ்கசிங் டைம் ஓவர். ஸோ இப்போ யூ ஹாவ் டு செல் திஸ் ப்ராடக்ட் டு a rich man. நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி அவர்கிட்ட பார்க்கறது இருக்கு. அவர்கிட்ட எப்படி இந்த பெண்ணை நீங்க செல் பண்ணுவீங்கன்னு நீங்க 4 பேரும் சேர்ந்து யூ கேன் மார்க்கெட். 2 minutes உங்களுக்கு இந்த மார்க்கெட் பண்றதுக்கு பேச ஆரம்பிச்சதுல டைம் கொடுக்கப்படும். ஸோ டிஸ்கசிங் டைம் ஓவர். Hello, sir. This is Vinit Chips. Yes, Jagman, your voice is not proper and audible. Yeah, உங்களுக்கான டைமர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். 2 minutesல யூ ஹேவ் டு செல் திஸ் ப்ராடக்ட். நான் சொன்ன அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருக்க ஒருத்தருக்கு நீங்க இதை செல் பண்ணணும். பாலமுருகன், PS ரகுமான், ஜீவா அண்ட் தரணிதரன். Okay, PS Raghuman is saying Jiva will start. Jiva, just switch on your video and speak on it. Sell that product. Jiva. Correct. Correct. Hi, sir. Today we can be selling the new pen of knowledge. This is yellow pen. This is very costly, very cheap. I can use it. Hello. This is the cheap. It's very cheap and it is used to easily carry this pen. Hey. Carry the pen. சரியா? Carried
Please write the 40 pages. It can be write the 40 pages. It can be very easy to stable writing and writing is very style and it can be very wide user can be used to the in Yeah, Balamurugan, you can speak. Time is already running. And this pen is very because it can be used to write. It's very cheaper than other pens. It can be used to finish all the pages of the note. Please. Yeah, actually, time is over. The time provided 5 minutes is over for your team. So the next team can come in. I will display the next product to be sold. So I would like to give a suggestion. So please adapt to the situation. நான் உங்களுக்கு என்ன சிச்சுவேஷன் சொன்னேன்னா, நீங்க அந்த பெண்ணை வந்து யாருக்கு விற்கணும் அப்படின்னா, ஒன் ஹூ ஆல்ரெடி ஹேஸ் அ பார்க்கர் பென், அவர்கிட்ட ஒரு காஸ்ட்லி பென் ஏற்கனவே இருக்கு. ஸோ அவர்கிட்ட இந்த பெண்ணை நீங்க விற்கணும் அப்படின்னா நீங்க பாயிண்ட் சொல்றீங்க, சீப்பர், இட்ஸ் அ சீப்பர் பென், கேன் ரைட் ஃபார் மெனி பேஜஸ். ஓகே, அவர் ஆல்ரெடி அந்த காஸ்ட்லி பென் வச்சிருக்க அளவுக்கு ஹி ஹேஸ் மணி. ஸோ அந்த பெண்ணும் அதே அளவுக்கு 40 பேஜஸ் எழுதும், அதே கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய பெண் தான். ஸோ அதை விட இதை நீங்க எப்படி அவங்க கிட்ட புஷ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜி மட்டும் நீங்க கேட்ச் பண்ணிக்கீங்க. நான் க்ளூஸ் தான் கொடுக்க முடியும். அந்த எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் எப்படி இதை செல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு பிரீஃபா டீட்டெயில்டாவும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டீம் வந்துட்டு எஸ் RSKN, விக்னேஷியன், தமிழ்ச்செல்வன் எஸ், கலையரசன் ஆர், கோகுல் கே. RSKN can unmute yourself. Vignesh N, Tamilchelvan S, Kalayarasan R, Gokul K. Hello, கேக்குதானா? Yes, audible Kalayarasan. Bro, audible bro. Audible. So உங்களுக்கு வேற क्वेश्चन கொடுக்கட்டுமா இல்ல இதே क्वेश्चन ஓகேவா? ஏன்னா இந்த क्वेश्चनக்கு லாஸ்ட் டீம் வந்து சிச்சுவேஷன் இந்த क्वेश्चन நாங்க ட்ரை பண்றேங்கண்ணா. சிச்சுவேஷன் புரிஞ்சுக்கல. சிச்சுவேஷன் இதுதான். சிச்சுவேஷன் நீங்க ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கீங்க. இந்த பெண்ணை ஹலோ ஜஸ்ட் a minute டைமர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். யா யூ கேன் டிஸ்கஸ் ஃபார் 3 minutes. இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்குள்ள 3 minutes ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 minutesல பேசலாம். இப்போ டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கான 3 minutes உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆஃப்டர் 3 minutes நீங்க 3 minutes குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு இன்டிமேட் பண்ணுங்க. கட் பண்ணிட்டு 2 minutes உங்களுக்கு செல் பண்றதுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் டிஸ்கசிங் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ. It's okay bro. Okay. Tamilchelvan and Gokul, please unmute yourself. Okay. Please tell us any idea. It was a cello pen. இதோட ரேட் வந்து 5 rupees தான். பார்க்கர் பென் வந்து 150 இருக்கும். ஸோ அமௌண்ட் வைஸாக இது வந்து லோ ப்ரைஸஸ் தான். ஸோ அது எழுதுகிற அளவுக்கு பார்க்கர் பென் எழுதுகிற அளவுக்கு இது எழுதும். அப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இதை வந்து இதை தான் வாங்குவாங்க. மெயினாக அந்த சில்ட்ரன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த வாங்குவாங்க. இப்போ சொல்லப்போனால் சம்டைம்ஸில் இங்கு பேனை யூஸ் பண்ண பட்சத்தில் இந்த ரீஃபில் பேனை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். விக்னேஷ் சிச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு இதை நீங்க செல் பண்ண போறது இல்லை. நீங்க யாருக்கு செல் பண்ணுவோம் டார்கெட் சொல்லிட்டேன். அவர் ரிச் பர்சன், இஸ் ஹேவிங் எ பார்க்கர் பென் ஆஃப் அரௌண்ட் ஒரு 1000 rupees பென் வச்சிருக்காரு கையில.
ஓகே, ஓகே ப்ரோ. சோ அவருக்கு இந்த பெண்ணை நீங்க இந்த சிச்சுவேஷன்ல எப்படி நீங்க போய் அவங்க வைப்பீங்க அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு பாயிண்ட் சொல்றதுக்கு இன்னும் நீங்க 1.5 நிமிஷம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், அப்புறமா 2 மினிட்ஸ் சொல்லலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே 1.5 நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு. நீங்க இந்த பர்சனுக்கு தான் விற்கணும், ஓகேவா? அதாவது காஸ்ட்லி பெண் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு காஸ்ட்லி மேன் அவர்கிட்ட இந்த பெண்ணை எப்படி விற்பீங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கீங்க. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகேங்க. Yeah, RSKN, your time is over. Now you can sell the product for 2 minutes in the given situation. ஓகே ப்ரோ. Time starts now. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் இன்ட்ரோ சொல்லணும். நாட் ரெக்வயர்டு. நீங்க செல் மட்டும் தான் பண்ண போறீங்க. டிவில வர அட்வர்டைஸ்மென்ட் மாதிரி. டைம் இஸ் ஆல்ரெடி ரன்னிங். கோகுல் unmute yourself. ஓகே ஆடிபிள் ப்ளே. விக்னேஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓகே விக்னேஷ் ஆடிபிள் ஸ்டார்ட் பண்ணு. வீடியோ ஆல்சோ வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கங்க. வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கங்க. So it's visible. விக்னேஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணு விக்னேஷ். Yeah, this is a cello pen. Tamil, any ideas? It's a low cost. Bro, if you don't mind, any other product, please. Compared to Parker pen, our pen is lightweight. It's okay. It's a compared to Parker pen, and it's a price of low cost. Then just 5 rupees, and then Parker pen is most amount of rupees are 1,000 rupees or 1,600. So this is a low cost pen, and then And very handy to use. வெரி ஈஸி டு ஹேண்டலிங். ஸோ வெயிட் ஆல்சோ லெஸ் தேன் வெயிட்டு. ஸோ பார்க்கர் பென் வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எழுதுற கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த பென் யூஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக ரைட் பண்ணலாம். வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். So then Parker pen is mainly available for ink. Then it's not available for the ink. It's not available for ink in cello pen. So buy the just 5 rupees.
தென் தமிழ் எனி ஐடியாஸ்? இந்த பெண்ணை யூஸ் பண்றவங்களுக்கு இப்ப அது எழுதுற இடத்துல அந்த ரப்பர் மாரி இருக்கிறதுனால அது grip நல்லா ஹேண்ட் ரைட்டிங் grip ஈஸியா இருக்கும் எழுதுறதுக்கு. Hey, your time grip is is over. available. Yeah, RSKN, your time is over. ஓகேங்க. ஓகே. So still I am not satisfied because நீங்க இப்போ என்ன சொல்றீங்கன்னா இட்ஸ் சீப், இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகாது, இனிமேல் வரவங்களுக்கு வேற ப்ராடக்ட் தான் கொடுக்க போறேன். ஸோ இதுக்கான ஆன்சரை நான் இங்கேயே பிரேக் பண்ணிடுறேன். ஸோ சிம்பிள், உங்களுக்கு ஆப்போசிட் எண்ட்ல இருக்கவது ஒரு பார்க்கட் பென் வச்சிருக்காரு. அவரு எதுக்காக ஒரு 5 rupees பெண்ணை வாங்கணும்? அவரு ரொம்ப வசதியா இருக்காரு. ஸோ அவர் எப்படி நீங்க வாங்க வைக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ அவர் வசதியா இருக்காரு அப்படின்னா அவர் பார்க்கெட் பண்ணி எப்பயுமே வச்சிருப்பாரு. ஸோ ரெண்டுமே எழுத போற குவாலிட்டி எல்லாம் ஒண்ணுதான். மேபி லெஸ் வெயிட் அதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை, அது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தான் அவர் பார்க்க போறாரு. ஸோ யூ ஹாவ் டு சே தட் யூ கேன் கீப் திஸ் as an alternate. அதாவது he may be having a laptop பேக் இல்லைன்னா ஒரு கேரிங் வேலட் வச்சிருப்பாரு. ஸோ அதுல இதை ஒரு அல்டர்னேட்டா பிக்ஸ் பண்ணிட்டு எப்ப பார்க்கர் பென் வந்து சரியா ஒர்க் பண்ணலையோ இல்ல சில எமர்ஜென்சி டைம்ல பெண்ணை எடுத்துட்டு போக மறந்துருப்பாரு. ஸோ லேப்டாப் பேக்ஸோட வேலட் இல்லைன்னா பர்ஸ் அதை வந்து வச்சிருப்பாரு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த எமர்ஜென்சி டைம்ல போறப்ப அவர் எந்த விஷயத்த கேரி பண்ணுவாரோ அதுல இதை ஒரு அல்டர்னேட்டா அவர் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மேபி காரா இருக்கலாம், ஒரு ஹேண்ட் பேக்கா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு டிராவலிங் பேக்கா இருக்கலாம், அதுல ஒரு லேப்டாப் பேக்கா இருக்கலாம். அதுல வந்து இந்த 5 rupees பெண்ணை அவர் வச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னா மேபி ஃப்ளோ மேபி லெஸ்ஸரா இருக்கலாம் பார்க்க கம்பேர் பண்றப்ப, பட் இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ரைட். ஸோ ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல இட் வில் பி ஹெல்பிங் ஹிம். இஸ் நாட் கோயிங் டு யூஸ் கண்டினியூஸ்லி, பட் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ்ல அந்த பெண்ணை அவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படிதான் நீங்க செல் பண்ணணும். அவர் அதை வாங்கணும். யூ ஹேவ் டு கன்வின்ஸ் ஹிம். ஸோ கன்வின்ஸ் பண்ணி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை விட பெட்டரா கூட ஆன்சர் இருக்கலாம். இது மை பார்ட் ஆஃப் வியூ. நான் வந்து இப்படிதான் அந்த பெண்ணை வந்து வித்திருப்பேன். ஸோ அவ்வளோ பணம் வச்சிருக்க வரைக்கும் நம்ம இந்த பெண்ணை விற்கணும்னா இதை மெயின் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு நம்மளால சொல்லி விற்கவே முடியாது. இது சீப் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அவரு ஒரு காஸ்ட்லி ஹியூமன் பீயிங். ஸோ அவர்கிட்ட இதை அல்டர்னேட்டா நீங்க எங்கேயாவது ஒரு உங்களோட எமர்ஜென்சி கேரிங் பேக்கோ லேப்டாப் பேக்கோ இல்ல காரோ வெஹிக்கிளோ அதுல வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஆன் எமர்ஜென்சி சினாரியோஸ் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். இதை நீங்க 4 பேரும் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா சூப்பரா இருந்திருக்கும். ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நீங்க இதுல மார்க்கெட்டிங்னா என்ன ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூ ஷுட் கன்வின்ஸ், எந்த சிச்சுவேஷன் ஆனாலும் கன்வின்ஸ் பண்ணி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டீம் வந்துட்டு SRY, சுவனேஸ்வரன் அண்ட் யோகேஷ். Suvaneshwaran and Yogesh. Okay, bro. Bro, which product, bro? I will give just a second. So உங்களுக்கும் சிச்சுவேஷன் நான் சொல்றேன், நீங்க வந்து is the screen visible? Visible, bro. ஓகே. இப்ப அவங்களுக்கு கொடுத்த சினாரியோக்கு ஆப்போசிட் சினாரியோ, ஜஸ்ட் நான் சொல்ற சினாரியோ கேட்ச் பண்ணிக்கிங்க. நீங்க இர்ரிலவென்ட்டான கண்டென்ட்டை வந்து மார்க்கெட் பண்ணும்போது சொல்ல வேணாம். ஸோ நான் அந்த சிச்சுவேஷன் சொன்னா 3 நிமிஷம் நீங்க இங்கேயே பேசிக்கலாம். சும்மா கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்ல ஒரு காம்படிஷன்லாம் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க, அதை இங்கேயே நீங்க 3 நிமிஷம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த 2 நிமிஷத்துல நீங்க மார்க்கெட் இதை வித்தரலாம். நீங்க செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. இதுல பொருளை நான் கொடுக்குற சிச்சுவேஷன்ல யாருக்கு விற்க சொல்றோமோ அவங்களுக்கு நீங்க விற்கணுங்கிறது தான் டார்கெட். ஓகேவா? சோ இது வந்து ஒரு பார்க்கர் பென். இந்த பெண்ணை நீங்க யாருக்கு செல் பண்ண போறீங்கன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் எம்ப்ளாயி. ஸோ மிடில் கிளாஸ் எம்ப்ளாயி அவர் யூஸ் பண்ற பென்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 rupees 25 rupees இங்க் பென் யூஸ் பண்றாரு. ஸோ அவருக்கு நீங்க இந்த காஸ்ட்லி பார்க்கெட் பென் இது அரௌண்ட் ஒரு 2500 rupees. இது ஆக்சுவலா கோல்ட் கோட்டட். ஓகே, ஸோ இந்த 2500 rupees பெண்ணை
நீங்க அவருக்கு விற்கணும். கன்வின்சிங் பாயிண்ட் எப்படி வேணா நீங்க இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் 3 நிமிஷம். சோ புரியுது இல்ல? இப்ப ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல அதிக ரேட்டு உள்ள பெண்ணை வந்து கம்மியா மிடில் கிளாஸ் மேனுக்கு விற்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, அதாவது ஒரு 20 ருபீஸ் பென் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தருக்கு ஒரு 2500 ருபீஸ் காஸ்ட் உள்ள ஒரு பெண்ணை நீங்க எப்படி விற்பீங்க அப்படிங்கறத ஒரு 3 நிமிஷம் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ 2 மினிட்ஸ்ல நீங்க அந்த நீங்க இதை வந்து வித்தரலாம். சோ யுவர் டிஸ்கசிங் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். யோகேஷ் புரிஞ்சுதுலடா. இப்போ வந்து மிடில் கிளாஸ் மேன் இருக்கான்டா, அவருக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்ணை வாங்குறதுக்கான முயற்சி இருக்குது. பட் ஆனால் அவர் வந்து இவ்வளோ காசு போட்டு வாங்கணுமான்னு நினைக்கிறாரு. பட் நம்ம வந்து அதை வந்து சேல் பண்ணோம். அதை வந்து எப்படி வேணாலும் சேல் பண்ணணும்னு தெரியும்ல, என்ன சொல்லலாம்? இப்போ நீங்கள் வந்து இதை நாங்கள் வந்து ஆஃபரில் கொடுக்குறோம், 3 பேனா வாங்கினா இந்த இவ்வளோ காசு, இந்த அப்புறம் இந்த குவாலிட்டி, இது யாருக்கும் கொடுக்காதான். இது வந்து யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி ப்ரைஸில், இது ஆஃபர் போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவன் பிரெயின் வாஷ் பண்ணுற மாதிரிடா. சரியா? ஓகேவா? இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கோ. அப்புறம் வந்து பார்க்கறவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இதில் வந்து நான் எல்லாமே காஸ்ட்லியாக இருக்கும், லைஃப் லாங் வரும். நீங்கள் இது வாங்கினீங்கன்னா இப்படியும் நீங்கள் சொல்லலாம், நீங்கள் மாதம் 25 ரூபா வாங்கணும், ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 4 வருஷத்துக்கு யூஸ் ஆகும், அப்போ அந்த காஸ்ட்டு ஈக்குவல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அப்படி சொல்லலாம். வேறு என்ன சொல்லலாம்? அப்புறம் வந்து இது பேக்கெட்டில் க்ரிப்பாக உங்களுக்கு இது ஸ்டைலிஷ் பெண்ணு, யார் கேட்டாலும் பெண்ணை விரும்புவாங்க, இந்த பெண்ணை பார்க்கறனாவே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிடு. மற்றபடியும் வேறு ஒன்றும் இல்லை. சரி, நீ ஃபஸ்ட்டு பேசிடு, நான் செகண்டு பேசிடுறேன். செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தேவையில்லையா, அதனால நம்ம ஒன்றும் சேல்ஸ் பண்றது மட்டும் சொல்லிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் பண்ற மாதிரி மட்டும். டிஸ்கஸ் பண்ணா இன்னும் 1 நிமிஷம் இருக்கு டைம். முடிச்சுட்டா நீங்க சொல்லலாம் முன்னாடியே. நீங்க செல் பண்றதுக்கான 2 மினிட்ஸ் ஐ வில் ஸ்டார்ட். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரெடியா? ராகுல், நான் ரெடிண்ணா. Yeah, okay, your time for marketing begins now. Sir, this pen is very quality pen. Then otherwise low cost pen time life is low. This pen time life is high for 4 years, 3 years. This pen is very quality pen to important signature and to write this pen. To important situation, another pen is to repair. Take use this pen. Very high quality pen. This pen is very stylish and weightless. And to use smoothly, right? To grip is more than too easy to transfer to one place to another place. Thank you, my partner's organization, to speaking this pen. Good morning, sir. Our company launching the new type of pen, sir. Its name is Parker EST 18188. This pen speciality was a very smooth writing, and you can grip the in pocket. It can be easy. We are selling, the price is just $9.99 from 3 pens, but the one pen cost is $9.99. The pen cost is just 3 pen cost is $9.99. So you can buy easily, and you can one pen lifelong is maximum 2 to 3 years. If you having 25 rupees this pen, but affordably you want to change by 1 week or 1 month, but when you brought this pen, you can change at least for 3 years only. So you can use so much of
so much of returns, and the signs signature of when we put in the signature clearly comes, not like different things. This is a pure ink. The Parker company is started in 1980s. So this we can having a 50 years of experience company, but the Sumanesh, one pen. time over. Okay, Time thank over, you. Sumanesh. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு ₹5 நார்மல் பென். ஸோ இந்த பெண்ணை வந்துட்டு நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு பார்க்கர் பென் ஒரு ₹2000 பென் யூஸ் பண்ற ஒரு ரிச் மேன் கிட்ட நீங்க அதை செல் பண்ண போறீங்க. அந்த ரிச் மேன் வந்து நீங்க என்னென்ன, நான் தான் ரிச் மேன் நினைச்சுக்கலாம், அந்த பார்க்கர் பென் யூஸ் பண்றது நான் தான். ஸோ என்கிட்ட இந்த செல்லோ பென், இந்த ₹5 பெண்ணை எப்படி நீங்க மார்க்கெட் பண்ணி என்ன வாங்க வைப்பீங்க? ஸோ தட்ஸ் தி திங். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க எப்படி எனக்கு விற்க போறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 minutes டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்கஷன் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். Okay, Ranjit, please turn on your mic, please. Naveen? Yes. Dinesh? Naveen? ஆக்சுவலா இந்த பென் வந்து ஒரு அதான் கேக்குது. இப்ப அந்த அண்ணா சொன்ன மாதிரி ஒரு ரிச் மேன்ட்ட நம்ம இந்த பென் சேல் பண்ணோம். ஸோ அவருக்கு வந்து காசு பத்தி நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அவர்கிட்ட நம்ம சீப்பஸ்ட் ஒரு பெண்ணை வந்து சேல் பண்ணணும். ஓகேவா? பார்க்கர் பென்ல பால் பென்ல இருக்க நான் யூஸ் பண்ணப்ப இருந்த ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் என்னன்னா, அது வந்து ஸ்லீக் ஆகும், வழுக்கும் அந்த பென். ஸோ இது வந்து ருப்பீஸ் சர்வீஸ் வந்து கம்மி, இதுல அதிகமா இருக்கு. தட்ஸ் த ஒன் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து அதுல இருக்க ரீஃபில் மெட்டீரியல் வந்து ரீஃபில் கிடைக்கிறதும் இல்ல தனியா சேல் பண்றதும் கிடையாது. அதுவும் கிடைக்கிறதும் ரேர். அது இல்லாம அந்த பெண்ணோட காஸ்ட்டும் இந்த ரீஃபிலோட காஸ்ட்டும் மேக்ஸிமம் சேமா தான் இருக்கும். அது ஒரு பாயிண்ட். 2 பாயிண்ட் இருக்கு நமக்கு. அதே மாதிரி பிரைசஸ்ல பார்த்தோம்னா இது ஜஸ்ட் ₹5, அது ₹2000. ரிச் மேனுங்கிறதுனால அதை கவலைப்பட மாட்டாரு. அவரு குவாலிட்டி தான் முக்கியம். இட்ஸ் குட் குவாலிட்டி பண்ணுமா? ஆமா, அதாவது பணக்காரன்ட்ட ஒரு சின்ன பொருளை விற்கணும், அவ்வளவுதான். நம்ம எவ்வளவு அமௌண்ட் சொல்லி வைக்கலாமா? ₹5 அமௌண்ட். அந்த பெண்ணோட பிரைஸ் ₹5. ஓகேவா? போயிட்டே இருக்கு, நான் வெளியே வந்திருக்கேன், அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறியா? அப்படியே சொல்லிடுறேன் நானும். ஓகே ரஞ்சித், உனக்கு புரியுது கான்செப்ட்? என்னதுடா டேய், இப்ப ₹5 பால் பாயிண்ட் பென் வந்து விக்கணுமா? ஆனா பார்க்கர் பென் வாங்குறவங்கிட்ட நம்ம விக்கணும், அவ்வளவுதான். ஹலோ, ஆமாடா. சோ அதான் மறுபடியும் கிளாரிஃபை பண்றேன். சிச்சுவேஷன் வந்து நீங்க விற்க வேண்டியது ஒரு பார்க்கர் பென் வச்சிருக்காரு அவரு. சோ அவரோட பென் வந்து ₹2000. அவர் ஏற்கனவே இந்த பென் வச்சிருக்காரு. நீங்க அவர்கிட்ட நீங்க வச்சிருக்க இந்த ₹5 பென் நீங்க எடுத்துட்டு போய் எப்படி விற்பீங்க? சோ அதுதான். சோ இன்னும் ஒரு நிமிஷம் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். ஓகே அதெல்லாம் சேல்ஸ்மேன் ஜாப் தான். சேல்ஸ்மேன் ஜாப் ஒன்னு 2 கிரைட்டீரியா. ஒன்னு அந்த பொருளை அவரை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணி வாங்க வைக்கணும், இல்லைன்னா நம்ம பேச்சு திறமை மேல வைக்கணும், அவ்வளவுதான். இம்ப்ரெஸ் பண்ண மேக்ஸிமம் இம்ப்ரெஸ் பண்ண பார்ப்போம். முடியலன்னா சாக்ரிஃபைஸ். நம்ம சேல்ஸோட இதுதான் அந்த டார்கெட் எங்களுது, அப்படியே அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும், அப்படி சொல்லி தான் வித்தாகணும், வேற வழி இல்லை. நம்ம பார்க்கர் பென் என்ன? பால் பாயிண்ட் பென்னா ரீஃபில் பென்னு. பார்க்கர் பென்ரா ரெண்டாவது ஒரு அவர் வச்சிருக்காருன்னாருல பார்க்கர் பென்னா, அது ஒரு பிராண்டட். என்ன அதான் இங்க் பென்னா இல்ல ரீஃபில் பென்னா? ரீஃபில் பென்னு தான். அது எப்படி இருக்குடா? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். Yeah, okay, time over, the discussion time over, but you can start selling the thing. 2 minutes for selling. Hello sir, how are you sir? Yeah, I'm fine. Yeah sir, I'm just here for the sale pen for you. If you're interested, I can explain the product details with you sir. Yeah, actually now I am using a Parker pen which gives me more comfort and status. It sounds great, but this that I have it as essential specifications there sir, because it's very cheaper than Parker. First of all, the Parker pen has a sleek design with stainless steel. It gives more weight to your hand, so while you're
writes long or more time, it makes a pain in your hand. So my product is a refill pen, which is just 5 rupees. It's an usable and reusable pen. You can change the refill easily. It's available in market always, but the Parker is not available always in market. It's a rare collection while you are using. So the Parker, the Cello pen is my product pen is very comfortable to use. I think I'm giving a rubber grip to your pen because it has a smooth and holding grip to you. And the ballpoint, comparatively to from the Parker, the ink outcome is low because the pen has doesn't longs. It gets long time to use, but Parker has a low time, high flow of ink. Sometimes leaks, etc. Sir. Other product details are explained by Mr. Vignesh. Vignesh, please continue. Good afternoon, sir. My explain product to ballpoint pen and cello gripper pen. Pen grip. Ballpoint pen smoothly writing and strong gripper. Yeah, okay. Okay, Time has got over. Fine, you're done. Well, yeah, okay. Any other team உங்க கிளாஸ்ல இப்ப வில்லிங்கா இருந்தா you can ask them to join. சொன்ன காஸ்ட் சிச்சுவேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் எதுக்கு தரேன்னா, நீங்க ஃபைனல் வரப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ல நிப்பீங்க, மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க டீம் ஃப்ளோ எல்லாம் ஓகே. பட் என்னன்னா, நான் 999 எங்கேயுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல, 2500 தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணேன். ரைட்டா? ஓ இல்லை, நான் என்ன சொன்னேன் 2500 காஸ்ட் ஆகுது, பட் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நான் சொன்னேன். ஓகே ஓகே. நீங்க வந்து இங்க ஒண்ணு சொல்லிருக்கலாம் 2500ங்கிறப்ப எங்க கிட்ட இஎம்ஐ இருக்கு. சோ உங்களுக்கான கன்வீனியன்ஸ்ல we are giving first point அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே. சோ இஎம்ஐல கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறத சொல்லிருக்கலாம். இன்னொன்னு, இதை நீங்க தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்ல, உங்க பாஸ் சப்போஸ் மிடில் கிளாஸ் மேன்னா he will be working, right? சோ ஒரு எம்ப்ளாயியா தான் இப்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. சோ உங்க பாஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டக்ட் பண்றது, அவரோட பர்த்டே பார்ட்டி அந்த மாதிரி வரப்ப யூ கேன் பிரசன்ட் திஸ் பென் டு யுவர் பாஸ். உங்க பாஸுக்கு பிரசன்ட் பண்ணலாம், உங்க ஹையர் ஆபீசருக்கு நீங்க பிரசன்ட் பண்ணலாம். அவங்க இப்ப கிரீனிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா அவங்க நீங்க கிரீனிங்கே பிரசன்ட் பண்றப்ப இதை யூஸ் பண்ற வரைக்கும் உங்களை ஞாபகம் வச்சிருப்பாங்க. உங்களோட பிலவுட் ஒன் செக் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறது நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். ரெண்டாவது பாயிண்டா ஃபர்ஸ்ட் இஎம்ஐ, ரெண்டாவது இது. ஓகேவா? ஓகே. சோ இது சஜஷன்ஸ் தான், உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல ஹெல்ப் ஆகும் இதெல்லாம். ஓகே. சோ தேர்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த பார்க்கர் பென் வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் ராயல்டி. உங்க ஸ்டேட்டஸையே வந்து இட் வில் அப்லிஃப்ட். இப்போ நீங்க 25 rupees யூஸ் பண்றது ஓகே, பட் நீங்க நார்மலான யூசேஜுக்கு அந்த பெண்ணை வச்சுக்கோங்க. நீங்க உங்களை விட ஹையர் ஸ்டேட்டஸ் இருக்க பிளேஸிங் நீங்க போறப்ப, நீங்க மிடில் கிளாஸ்ங்கிறதுனால நீங்க 2 கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புளையும் பார்ப்பீங்க, லோ கிளாஸ் அண்ட் ஹையர் கிளாஸ். 2 கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புளோட ஈவெண்ட்ஸ்க்கும் போவீங்க. ஸோ ஹையர் லெவல் ஆஃப் பீப்புளை நீங்க மீட் பண்ண போறப்ப உங்க ரேஞ்சுக்காக நீங்க இந்த பெண்ணை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இதை வந்து நீங்க அப்பப்பதான் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப லைஃப் வரும். ஸோ நார்மல் பெண்ணா அப்பப்ப நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போட்டாதீங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு அக்கேஷன் அப்ப மட்டும் தான் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க மேக்சிமம் ஒரு 10 to 15 இயர்ஸ் மேலேயே நல்லாவே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க வந்து வருஷத்திலேயே ஒரு நல்ல ஈவெண்ட், பெரிய ஈவெண்ட் போறதுன்னா என்ன ஒரு 2 to 3 ஈவெண்ட்ஸ் மேபி போவீங்க. ஸோ அப்ப இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வேல்யூ அதிகமா கொடுக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து நீங்க மார்க்கெட் பண்றப்ப யூஸ் பண்ணும். இது இல்லாம நிறைய இருக்கு. சோ இது மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் பாயிண்ட், அவ்வளவுதான். ப்ரோ, நாம இப்ப சொன்னாலும் அவங்க சொல்லுவாங்களா, நான் 2-3 ஃபங்க்ஷன் போறதுக்கு எதுக்கு இந்த பேனா வாங்க போறேன், எனக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷனும் போகணும், அந்த மாதிரி கூட சொல்லுவாங்களா? அதுக்காக அந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன். சொல்லலாம். ஆனா அவரோட வேல்யூ என்னன்னா, அவர் வந்து ஒரு 20,000 அந்த மாதிரி சேலரி வாங்குறது ஒரு மிடில் கிளாஸ் மேன், ஒரு 25 rupees பென் யூஸ் பண்றவர். அவர் எல்லாத்துக்கும் பார்க்கவே எடுத்துட்டு போனா லைஃப் வந்து தன்னால குறைஞ்சிடும். நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அவர் ரைட் பண்றதை பொறுத்துதான் லைஃப் எந்த பெண்ணா இருந்தாலுமே. சோ அவர் இந்த லைஃப் குறையிறப்ப மறுபடியும் ஒரு பார்க்கெட் பண்ணி ஒரு 5 இயர்ஸ்ல வாங்கணும். சோ நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணும் அவரை, நீங்க அவரோட இடத்துல இருந்து யோசிக்கணும் நீங்க மார்க்கெட் பண்ணும் அப்படின்னா. அதான் சரி, ஆஃபர் மாதிரி சொல்லலான்ட்டு. ஓகே.
இல்ல நீங்க நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுது இல்ல உங்களுக்கு? எனக்கு புரியுது. நீங்க சொன்ன 2500 நான் அதை மைண்ட்ல எடுத்துக்கல. இப்போ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலினாவே ஜென்ரலாக என்ன யோசிப்பாங்க, ஆஃபர் போட்டிருக்கு ஓகே வாங்கலாம், நான் அந்த இதுக்கு சொன்னேன். இப்போ ஆஃபர்னா வாங்கி ஆக்சுவலா இது நம்ம காலேஜுக்குள்ள கண்டக்ட் பண்றதுனால இதுனா உங்களை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு மட்டும்தான். இது இப்போ ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க நெக்ஸ்ட் வெளி காலேஜ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போதோ இல்ல உங்க இன்டர்வியூ அப்பயோ இந்த மாதிரி நீங்க யோசிப்பீங்க. ஸோ உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணதான், ஜஸ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிங்க, அவ்வளவுதான். வேற ஒன்றும். ஓகே 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 ஃபைன், யூ கேன் லீவ் இப்போ. So thank you all for taking part in this merchandising event.